কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020লৈ অনুমোদন জনাইছে। সুদীৰ্ঘ 34 বছৰৰ অন্তত দেশত সলনি কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সলনি কৰাৰ লগে লগে শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱাটো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিলৈ অনুমোদন জনায়। और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। শিক্ষানীতি সলনি কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কে কস্তুৰী ৰংগন আৰু প্ৰাক্তন কেবিনেট সচিব TSR সুব্ৰমণিয়ামকে লৈ এখন কমিটি গঠন কৰিছিল। সেই কমিটিয়ে নতুন শিক্ষানীতিৰ বাবে বিভিন্ন পক্ষৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিল। 2.5 লাখ গাঁও পঞ্চায়ত, 6,600 ব্লক আৰু 607খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত উক্ত বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিছিল। সুদীৰ্ঘ এই আলাপ আলোচনাৰ অন্তত উক্ত কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিলৈ কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱাৰ কথা তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰ আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে এখন সংবাদমেলত সদৰি কৰে। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो निर्देश हैं उसके आलोक में एक व्यापक कंसल्टेशन किया गया। इट हैज बीन वाइडली कंसल्टेड. And just to give you an idea, through MyGov platform, we approached all the 2.5 lakh Gram Panchayats for their suggestions. Then when the draft committee report of Dr. Kasturi Rangan's draft National Education Policy was presented, we got it translated into 22 languages. Again, there were widespread consultations. There was education dialogue with honorable members of parliament. There was a special meeting of Central Advisory Board of Education on 21st of September last year. There was also a special meeting, Parliamentary Standing Committee on Human Resources had taken a special meeting on 7th of November. So there has been wide consultation not only with the governments, state governments, with central ministries, state governments, with the academia, but also the involvement of the common people. लोगों से राय ली गई कि आप अपनी शिक्षा नीति में क्या देखना चाहते हैं और इस के आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू take a sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission, if I come back to the education system,
I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. এই নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এতিয়াৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক পৰ্যায়ক্ৰমে স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব। এই স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিক আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাও অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। সেইদৰে শিক্ষা খণ্ডত ৰাজহুৱা বিনিয়োগৰ হাৰ 6% বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণ হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ই পাঠ্যক্ৰম উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন শিক্ষানীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ আঞ্চলিক ভাষাৰ শিক্ষা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। The new National Education Policy 2020 is a very welcomed move for India. আমি 30 years পুৰণা সিস্টেমত চলি আছিলো। এতিয়া আমাৰ নতুন সিস্টেমটোৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে, বিশেষকৈ কলেজ গোয়িং ষ্টুডেণ্টছ বিলাকৰ কাৰণে। এই সিস্টেমটোৰ মতে 10+2 পুৰণা সিস্টেমটো এতিয়া এবলিশ হ'ব আৰু এতিয়া 5+3+3+4 সিস্টেম এটা সাবস্টিটিউট হ'ব। যিটো সিস্টেমত 5 years up to class 2 গুৰুত্ব দিয়া হ'ব পঢ়া শুনাত ইমানকৈ নহয়, mostly activity based learning ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, যিটো আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ cognitive developmenটৰ লগত খাপ খাই গৈছে। So from the psychological perspective, it is a very, very welcomed change. তাৰপিছত preparatory stage to class 3 to class 5 এই 3 বছৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ activity based learning হ'ব, যিটো তেওঁলোকে classroom interactive based learning হ'ব। তাৰপিছত middle stageত আপোনাৰ এই class 6 ৰ পৰা class 8 এই 3 বছৰ তেতিয়া experiential learning stage to start হ'ব, য'ত science, arts, humanities, social science এই subjectsবোৰ, mathematics এই subjectsবোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। আৰু এতিয়া ষ্টুডেণ্টছবোৰ লাহেকৈ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এবিলিটিজখিনি বাঢ়ি আহে আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেজ যেতিয়া গৈ পাব ক্লাছ 9 to class 12। প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমবিকাশ, শৈক্ষিক তথা মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰে শিক্ষানীতি 2020। 34 বছৰৰ পিছত দেশত বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি। প্ৰাথমিকৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত আমূল সংস্কাৰ সাধন কৰি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা এই নতুন শিক্ষানীতিত মাতৃভাষা আৰু আঞ্চলিক ভাষাত হ'ব প্ৰাথমিক শিক্ষা। আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেজ যেতিয়া গৈ পাব ক্লাছ 9 to class 12, তেতিয়া তেওঁলোকে যিকেইটা প্ৰেফাৰ ছাবজেক্টছত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এইবিলাক ছাবজেক্টছত তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। Finally, at the college level, entrance বিলাক এতিয়া বহুত সুবিধা হ'ব, affiliationsখিনি নাইকিয়া হ'ব, কলেজেছৰ নিজৰ অটনমি থাকিব। তাৰ উপৰি আমাৰ স্কুলছৰ কাৰণে অসমীয়া ছাবজেক্টটো এটলিষ্ট ক্লাছ 8লৈকে নিজৰ ভাষা মাতৃভাষাত কথাবোৰ ক'বও পাৰিব। আৰু ফাইনেলি বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ পৰা ইয়ালৈ আহিব পাৰিব আৰু আমাৰো ইয়াৰ ভাৰতৰ ভাল ভাল ইনষ্টিটিউশ্যনছবোৰ যাবকে পাৰিব বাহিৰলৈ। So what it has done is that this system has brought India in line with the leading countries of the world. I myself am a product of the British education system, and I am so happy with this new change that the government has brought upon, because it means that our children will finally be at par with their counterparts all over the world. ৰাজ্য চৰকাৰখনেও আদৰণি জনাইছে নতুন শিক্ষানীতিক। কি আছে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত? পূৰ্বৰ 10+2 শিক্ষা পদ্ধতিৰ সলনি প্ৰৱৰ্তন হ'ব 5+3+3+4 পদ্ধতি। প্ৰথম 5 বছৰত প্ৰাক-প্ৰাথমিক, প্ৰাথমিক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী। পিছৰ 3 বছৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম শ্ৰেণী। তাৰ পিছৰ 3 বছৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণী। শেষৰ 4 বছৰত নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী। নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ ভাৰতীয় ভাষাত শিক্ষাদান কৰা হ'ব। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ ইংৰাজীৰ ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে থাকিব। নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পৰীক্ষাত 8টা ছেমিষ্টাৰ থাকিব। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব। দশম শ্ৰেণীৰ পিছত কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগৰ পাৰ্থক্য নাথাকিব। With the introduction of the new education policy 2020, a long-awaited change in the education scenario is seen. What is welcoming about this particular policy is that the entire school system has changed, and it has changed from the 10+2 to now 5+3+3+4,
which means their policy is laying a lot of emphasis on foundation course. That means foundation of this child is very, very important, because that forms the groundwork of a child's grooming. So the foundation years are from nursery to class 2. If you look at the age group, I am looking at 3 plus to 7 years. Then 5 plus 3, the next 3 is termed as the preparatory stage, which is classes 3, 4 and 5. And the age group is, of course, 9 to 11 years. Next group is middle school. 12, 13, 14 years of children are going to classes 6, 7 and 8. That is also very good, because middle school has to be given equal importance in the child's overall grooming. And the last stage is, of course, of 4 years, which is known as senior school. And senior school is of 9, 10, 11 and 12. So these are 4 stages into which the entire school system is divided, and that's a very welcome change. Next, I would look at the fact that the policy is laying a lot of emphasis on core competencies of the child, basic competencies which allow them to hone their employable skills, something which is lacking in our country. So core competencies of learning the language properly, learning the quantitative reasoning properly, learning life skills properly, these are important issues of a child's overall or holistic development. So this is what I welcome in the new economic policy, new education policy. Then I'm also looking at a very important change, and that is the flexibility of subjects. As a principal of a school, for the last many years, I had always encouraged this, that children must have the freedom to choose across streams. That means interdisciplinary subject choices must be had. So if they get to take up physics as well as history, or they have chemistry as well as physical education, there's no harm in that, because they are learning multidisciplinary subjects which will help them to choose the right subject for which they have the interest and the aptitude to pursue for the higher education. And of course, interdisciplinary choices, this is very important. So I'm welcoming it. It's a welcome change towards a better India, towards a better human resource, qualitative human resource that we will get maybe 10-15 years from now. নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাত মাতৃভাষা, আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষাক যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। নতুন শিক্ষা নীতিয়ে 2035 চনৰ ভিতৰত 50% তালিকাভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিবগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil दे कैन गो टू PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी
वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये आप में से प्रायः बहुत लोग अवगत होंगे कि हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको हम संबद्धता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो इनकी संख्या 800 तक पहुंच गई, जिसके कारण न केवल गुणवत्ता में गिरावट आती है बल्कि विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र ही बने रहते हैं, लगातार वहां परीक्षा चलती रहती है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की व्यवस्था ये होगी कि उनके एक्रेडिटेशन स्टेटस के आधार पर A+, A, B, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉलेजेस को दी जाएगी। जो A+ हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी पाएंगे, A वाले उससे कम, और B ग्रेड में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप अपने आप में सुधार लाएं, तब आपको आगे इसमें व्यवस्था की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है उसके उन्नयन और जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छे मेंटर मिले, उनके एलुमनाई से, उनके टीचर से, इसकी व्यवस्था रहेगी। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव UGC, AICTE एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दे विल बी सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रेडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटर रहेगा। और वो रेगुलेटर सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। हर चीज के लिए बार बार इंस्पेक्शन टीम बना के भेजने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसकी जगह सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड व्यवस्था लाई जाएगी। স্নাতক পাঠ্যক্ৰম 3 পৰা 4 বছৰীয়া হ'ব। স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পিছতো কৰিব পাৰিব PhD। নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 2020 কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বহুতো নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমানে যি ধৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ সেয়া বদলাব লাগিব। গতিকে পলিচি গ্ৰহণ কৰাটো যিমান দৰকাৰী, তাতকৈ বেছি দৰকাৰী কাৰ্যকৰী কেনেধৰণে কৰা হ'ব সেই কথাটো। এতিয়া এই NP 2020 ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যেতিয়া ড্ৰাফ্ট হিচাপে আহিছিল, ৰাইজৰ ছাজেশ্যনছ বিচাৰিছিল, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে কোচিং ক্লাছৰ যিটো এটা বেয়া অৱস্থা তৈয়াৰ হৈ গৈছে, সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কমিটিয়ে প্ৰপ'জেল দিছিলে যে প্ৰিমেড মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব নালাগিব, কিন্তু 1 বছৰ বা 2 বছৰীয়া প্ৰিমেড কোৰ্চ কৰিব লাগিব। আৰু এই কথাটো এইটো আমেৰিকাত চলি আছে আৰু এইটো কথা আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ আৰু লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতো একেটা কথা হ'ব লাগে বুলি আমি আবেদন জনাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এই ফাইনেল প্ৰপ'জেলত দেখা গৈছে যে সেই ব্যৱস্থাটো নাই, আৰু সেইটোতো নায়েই, লগতে যি পিয়'ৰ ছায়েন্স আছে বা হিউমেনিটিজ আছে তাৰে এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো NTA নেশ্যনেল টেষ্টিং অথৰিটিয়ে তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা পাতিব। গতিকে কোচিং ক্লাছৰ যিটো এটা দখল হৈ পৰিছে, সেই ব্যৱস্থাটো নোহোৱা হোৱাটো দূৰত থাকক। মই ভয় কৰোঁ যে সেইটো আৰু বেছিহে হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকে এই পলিচিত তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰিছে, লিখিছে যে চৰকাৰে যিহেতু গোটেইকেইটা কাম স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইকেইটা কাম তেওঁলোকে নিজেই কৰে, ফলত কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হয়। এইটো শুদ্ধ কথা যে এতিয়া তেওঁলোকে ছাজেশ্যন দিছে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনে কেৱল পলিচি আৰু তেওঁলোকে মনিটৰহে কৰিব, কিন্তু ৰেগুলেট নকৰে। ডিৰেক্টৰেট অফ এডুকেশ্যনে তেওঁলোকে পাব্লিক স্কুল ছিষ্টেমটো, চৰকাৰী স্কুলসমূহ তেওঁলোকে ৰেগুলেট কৰিব আৰু তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব। আৰু যি ষ্টেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিং অথৰিটি হ'ব, ৰাজ্যিক যি এডুকেশ্যন অথৰিটি হ'ব, তেওঁলোকে অন্যান্য স্কুলসমূহৰ সকলো স্কুলৰ তদাৰক কৰিব আৰু প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট সকলোৰে তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিং সমানভাৱে কৰিব, যে কোনোবা এটা ছিষ্টেমত প্ৰাইভেটৰ বেছি বা কম বা গভৰ্ণমেণ্টৰ বেছি বা কম সেই ধৰণৰ তফাত নাথাকিব। আৰু একাডেমিক বস্তুটো চাবলৈ SCRT তাৰপিছত ডায়েট আদি শক্তিশালী হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে যিটো বস্তু অলৰেডি বিফল হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে, যে চৰকাৰী যি পঢ়োৱাৰ ছিষ্টেমটোৰ ব্যৱস্থাটো
ডায়েট হওক SCRT হওক তেওঁলোকে যিটো এতিয়া প্ৰায় এই অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰায় মৃতপ্ৰায় তো তেনেস্থলত সেই অনুষ্ঠানসমূহ কেনেকৈ পুনৰ্জীৱিত কৰিব তেওঁলোকে কৈছে যে ভাল কৰিব লাগিব সকলো ভাল হ'ব সাংঘাতিক এটা ভাল ব্যৱস্থা তৈয়াৰ কৰিব কিন্তু কেনেকৈ ইয়াতকৈ যি স্কুল ভাউচাৰ ছিষ্টেমটো আছিলে সেইটো এডপ্ট কৰাহেঁতেন বেছি ভাল হ'লহেঁতেন আৰু বেছি সহজভাৱে কামটো কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যিটো মাতৃভাষাক লৈ পেলাই মাতৃভাষাৰ কথাটোতো এই কথাটো যিটো কৈছে যে য'ত পৰা যায় হোৱেৰ এভাৰ পচিবল ক্লাছ 5লৈকে মাতৃভাষাত পঢ়োৱা হ'ব আৰু ক্লাছ 8লৈকে চেষ্টা কৰা হ'ব তো এই ক্ষেত্ৰত দুটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল প্ৰথমটো হ'ল যে অসমৰ দৰে ৰাজ্যত ইয়াত বহুতো এনেকুৱা জনগোষ্ঠী আছে যিসকলৰ মাতৃভাষা কিন্তু অসমীয়া নহয় কাৰ্বি ডিমাচা দেউৰী মিচিং ইত্যাদি ৰাভা হাজং ইত্যাদি ঢেৰ ভাষা আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মাতৃভাষাত কি হ'ব তাৰোপৰি যিসকলে অসমীয়া যিখিনিয়ে অসমীয়া যাৰ মাতৃভাষা তেওঁলোকে যেতিয়া ক্লাছ কৰিব খোজে তেতিয়া দেখা যায় যে যেতিয়া আমি বোৰ্ডৰ কথাটো কওঁ আজি আমি নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন NP 2020ত আমি যিমান কথা কৈ আছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেকালৰেটে তাতকৈ আৰু বেছি কৰি আছে তেওঁলোকে বেছি ভালকৈ কামটো কৰিব পাৰিছে IB স্কুলসমূহ তাৰপিছত আছে IGCSE স্কুলছ তাৰপিছত আমাৰ CBSE CISE ইত্যাদি বিভিন্ন বোৰ্ড আছে তেওঁলোকে কৰি আছে যিটো আমাৰ হয়তো সেৱা আৰু কাউন্সিলে সেইটো লেভেললৈকে মুঠি যাব পাৰে যেনেকৈ IBত তেওঁলোকে ক্লাছ 12ত ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰামত থিয়ৰী অফ নলেজ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন সোধাৰ পেটাৰ্ণটো ইমানেই সাংঘাতিক ভাল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিটো প্ৰকৃত একাডেমিক লক্ষ্য ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিল ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে তাৰ এছেছমেণ্ট ছিষ্টেমে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰি আছে কিন্তু আজি যেতিয়া অসমীয়া মাতৃভাষাত পঢ়িব যাব তেনেহ'লে ছাত্ৰজনে অসমৰ বৰ্ডখনত যাব তে অসমৰ বৰ্ডখনক যিটো বৰ্ডেই নাম দিয়া হওক সেই বৰ্ডখনে কিমান ভালকৈ নিজৰ কাম কৰিব গতিকে এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মাতৃভাষাৰ এডপশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত MPhil পাঠ্যক্ৰমৰ বিলুপ্তি সাধন কৰা হৈছে পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কলেজসমূহক দিয়া হ'ব স্বায়ত্তশাসন আইন আৰু মেডিকেলৰ বাহিৰে সকলো উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এটি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 6% ব্যয় হ'ব শিক্ষাত 2021ৰ পৰা নতুন মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা 2030ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষা প্ৰাপ্তিৰ সমল যেনে কিতাপ দৃশ্য শ্ৰাব্য সমলসমূহ ভাৰতীয় ভাষাত উপলব্ধ হ'ব গতানুগতিক পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় বিজ্ঞানসন্মত উদ্ভাৱনী মস্তিষ্কৰ বিকাশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 গ্ৰহণ কৰে ই 160 পেজৰ এটা দস্তাবেজ ইয়াতে 4টা ভাগ আছে একেটা হ'ল এফালৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা স্কুল এডুকেশ্যন উচ্চ শিক্ষা হায়াৰ এডুকেশ্যন অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহ আদাৰ কি এৰিয়াছ আৰু ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ উপায় মেকিং ইট হেপেন ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি নতুন শিক্ষানীতিৰ কথাবিলাক ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰিত হৈছে আমি মাথোন অসমৰ লগত ওতঃপ্ৰোতকৈ সাঙুৰ খাই থকা কেইটামান বিশেষ কথা আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই কথাকেইটাৰ ওপৰত সকলো পক্ষৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ মই কৰিলোঁ আমি জানো যে 10+2 পদ্ধতিটো 5+3+3+4 পদ্ধতিলৈ সলনি কৰা হৈছে তাৰমানে 5+3+3+4 15 বছৰ আৰু আগৰ 12 বছৰ কিন্তু প্ৰকৃততে বয়সৰ ফালৰ পৰা ইয়াত সলনি হোৱা নাই আগৰ প্ৰি স্কুল বা অংগনবাদীৰ প্ৰশিক্ষণৰ 3 বছৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ লগত যোগ দিয়াৰ কাৰণে এইফালে 3 বছৰ বাঢ়ি 15 বছৰ হৈছে এতিয়া স্কুল এডুকেশ্যনত দুটা ডাঙৰ কথা লৈ আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এটা হ'ল শেষৰ 4 বছৰটো এতিয়া বেছিভাগ প্ৰদেশত ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ 11-12 স্কুললৈ আহি গ'ল আমাৰ অসমত অহা নাই স্কুলত 9-10 আৰু কলেজত 11-12 থাকিলে নিশ্চয় নিমিলিব কথাটো গতিকে কলেজৰ পৰা স্কুললৈ বা স্কুলৰ পৰা কলেজলৈ এই আদান প্ৰদানটোৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে শিক্ষানীতিত কোৱাৰ নিচিনাকৈ অসমৰ স্কুলীয়া শিক্ষা জগতত যিটো ড্ৰপ আউট ৰেট সেইটো বহু বেছি সেইটো কমোৱাৰ কাৰণে যথোপযুক্ত কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব আমি যদি এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ফালে চাওঁ অসমৰ কাৰণে মই দুটা সমস্যা দেখিছোঁ এটা হ'ল GER বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত GER মানে হ'ল গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' উচ্চ শিক্ষাত 18 পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত যিটো পপুলেশ্যন
তাৰে প্ৰতি 100 জনত কিমানজন উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানৰ লগত সাঙুৰ খাই থাকে সেইটোকে GER বুলি কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান GER 26.3 আৰু নিউ এডুকেশ্যন পলিচি মতে 2035 চনত তাক 50% বঢ়োৱাৰ কথা ভবা হৈছে। অসমত GER কিন্তু এতিয়াও 18.7, খুব কম। অসমত 18 পৰা 23 বছৰলৈ জনসংখ্যাটো হ'ল 37.4 লাখ। গতিকে আমি যদি প্ৰতি বছৰে 1% GER বঢ়াব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰতি বছৰে 37,000 নতুন এনৰোলমেণ্ট আমাক লাগিব আৰু 37,000 নতুন ছাত্ৰক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সেই পৰিমাণে আমাক নতুন শিক্ষানুষ্ঠানো লাগিব। এইটো এটা কিন্তু ডাঙৰ কথা। আৰু এটা কথা হ'ব কি, নতুন শিক্ষানীতিত মাল্টিপাৰ্পাছ কলেজৰ কথা কোৱা হৈছে, য'ত ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা 3,000 মান হোৱাটো কাম্য কৰিছে, তেওঁলোকে বিচাৰিছে। কিন্তু অসমত ডাঙৰ সৰু বহুত কলেজ আছে, যেনেকৈ জগন্নাথ JB কলেজ আছে ডাঙৰ কলেজ, ঠিক তেনেকৈ হাতীচং কলেজ একেবাৰে সৰু কলেজ। তেনেকুৱা এখন কলেজত মাল্টিপাৰ্পাছ কলেজ হৈ 3,000 ষ্টুডেণ্ট কেনেকৈ তাত সোমাব পাৰিব, সেই কথাটো মই অলপ অসুবিধা পাইছোঁ চিন্তা কৰাত। আৰু এটা কথা আহি যায় যে নতুন শিক্ষানীতিত কলেজবিলাকক স্বায়ত্তশাসন দিয়াৰ কথা কৈছে। এইটো একাডেমিকো হ'ব পাৰে, বিত্তীয় হ'ব পাৰে, ফাইনেন্সিয়েলো হ'ব পাৰে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভো হ'ব পাৰে, কিন্তু গোটেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব এক্ৰিডিটেশ্যনৰ ওপৰত আৰু কাৰ কোনখন কলেজৰ গ্ৰেড বেছি। অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কলেজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হায়েষ্ট গ্ৰেডিংটো হ'ল B++ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত হায়েষ্ট গ্ৰেডিংটো হ'ল A, যদিও মেক্সিমাম পচিবল গ্ৰেডিং তাৰ 2 খাপ ওপৰত A++। গতিকে অসমৰ যিহেতু এক্ৰিডিটেশ্যনৰ গ্ৰেড কম, গতিকে হায়াৰ এডুকেশ্যনত অলপমান অসুবিধা হ'ব। বাকী থুলমূলকৈ যদি কওঁ, গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত দিছ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি ৱাজ অভাৰডিউ আৰু ই আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ভাৰতক এখন নলেজ পাৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব, মানে আমাক শক্তিশালী ৰূপত আমাৰ শিক্ষা জগতখনক এক শক্তিশালী ৰূপ দি ওপৰলৈ উঠাই লৈ যাব। মই ভাবোঁ যে এই NEP 2020 সময়োপযোগী এটা পদক্ষেপ হৈছে। আনহাতে মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ক শিক্ষা মন্ত্ৰালয় হিচাপে নামকৰণ কৰা হ'ব নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি। আমাৰ এই যিটো নতুন শিক্ষানীতি, এইটো বৰ অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ এক পদক্ষেপ, যি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ অভিভাৱক, আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোকে এই নীতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰিব, উৎসাহিত কৰিব। কাৰণ ইয়াত এটা কথা হৈছে যে পঢ়াৰ যিটো বোজা, সেই বোজাটো বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক অনুপ্ৰাণিত কৰিব যে অকল কিতাপ পত্ৰৰ শিক্ষাৰ দ্বাৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ হাতে কামে যিটো আমি লাইফ স্কিল বুলি কওঁ বা স্কিল এডুকেশ্যন বুলি আমি যিটো কওঁ, সেই স্কিল এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰিব, তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব, তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী হ'বলৈও শিকাব। এই 18 বছৰলৈকে যি শিক্ষা এই নতুন শিক্ষা নীতিৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হ'ব, যে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা এটা কৌশল, এটা লাইফ স্কিল এটা লৈ তেওঁলোকে ওলাই যাব। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণেও যিটো আমাৰ ক্লাছৰুমৰ ডাইনামিক্স কিছু সময়ত বহু বোজা যেন লাগে, আৱৰ্জনা যেন লাগে, মনোটনাছ যেন লাগে, তাৰ পৰাও তেওঁলোকে কিছু some changes, they will get some changes, some radical change will be there. The classrooms will be more lively, more interactive, আৰু তেওঁলোকক যিটো শিক্ষা দিয়াৰ যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা বা চেষ্টা বা নিয়ম,
তাৰো এটা পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব যিটো তেওঁলোকে উৎসাহেৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ পেৰেণ্টছ গাৰ্জেন্স আছে তেওঁলোকেও কিছু পৰিত্ৰাণ পাব কাৰণ যিটো শিক্ষা নীতি এতিয়া যিটো ৰোড লাৰ্নিং আমি ল'ৰা ছোৱালীক গুৰুত্ব বেছি দিয়া হয় আপোনাৰ একুৱায়াৰিং অফ মাৰ্কছ 90% পালেও আমাৰ পেৰেণ্টছ গাৰ্জিয়ান তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে ভাবে যে সকলো ল'ৰা ছোৱালী এট পাৰ হ'ব লাগিব ৰেংক হোল্ডাৰৰ লগত এট পাৰ হ'ব লাগিব সো এই বস্তুটোৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা বুকিশ নলেজত বেছি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে কিন্তু অন্য শিক্ষা লোৱাৰ পৰা অৰ্হন কৰাৰ পৰা আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো এটা বান্ধোনত সোমাই ৰাখিছে সো মই ভাবো যে এই শিক্ষা নীতিয়ে সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব সকলোকে আগবঢ়াই নিব কিন্তু ইয়াত আমি যদিও ভালখিনি কথা কৈছো যিখিনি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব which is so welcoming so enlightening for us কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমাৰ কথা হৈছে যে আমাক শিক্ষা আমাক যিটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সো সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ এটা এই নতুন যিটো শিক্ষা নীতি দা পলিচি মেকাৰ্ছ তেওঁলোকে এই কথাও চাব লাগিব যে উপযুক্ত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো থাকিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমত কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আচৰণ কৰিব লাগিব কেনেকৈ চলাব লাগিব শিক্ষা নীতি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱাট উইল বি দি মোড অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এই কথাটো যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমত সোমায়ে ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰে আৰু যিটো নীতিৰ আমাৰ এই যিটো নতুন নীতিৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য যাতে তেওঁলোকে সফল কৰিব পাৰে নতুন শিক্ষানীতিয়ে 2035 চনৰ ভিতৰত 50% তালিকাভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিবগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ऐतिहासिक दिन है 34 साल के बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है এই নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এতিয়াৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক পৰ্যায়ক্ৰমে স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব এই স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিক আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাও অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব সেইদৰে শিক্ষা খণ্ডত ৰাজহুৱা বিনিয়োগৰ হাৰ 6% বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ই পাঠ্যক্ৰম উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন শিক্ষানীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ আঞ্চলিক ভাষাৰ শিক্ষা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে